پام سنڈے یعنی کھجوروں کا اتوار۔ اس چیز کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کھجوروں کا اتوار یا پام سنڈے کس سے ریلیٹڈ ہے اور کس واقعے کی تشبیہ ہے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھنا ہے۔ آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، متی اس کا 21 باب پہلی آیت سے 11 آیت تک۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہم آج اس بارے میں جانیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں انٹر ہوئے تو وہاں انٹر ہونے کے بعد ان کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ اگر ہم اس کا جو ہے پس منظر دیکھیں، یعنی پرانے واقعات کو جانیں، تو کئی جگہ پہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے، لنگڑے چلے، اندھوں نے دیکھا، جو بہرے تھے ان کے کان کھلے، اور اس کے بعد کئی مردے زندہ کیے گئے، اور پھر کئی ایسے واقعات آپ نے اس میں دیکھا کہ جہاں پہ یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 آدمیوں کو سیر کیا، اور پھر بھی 12 ٹوکرے بچ گئے کھانے کے، اور اس کے علاوہ 4000 لوگوں کو خوراک میسر ہوئی۔ یہ تمام واقعات کے بعد جب یسوع مسیح یروشلم میں انٹر ہوئے تو یروشلم کے لوگ یہ جانتے تھے کہ واقعی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اس کا شاہانہ استقبال کیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ داؤد کی نسل سے ہے، اور داؤد کی نسل سے جو پیدا ہوا یہ بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا استقبال کیا۔ اور یسوع مسیح نے ایک گدھی کے بچے کو، اب یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے کہ گدھی کا بچہ جو لادو، یہاں پہ ورڈ جو ہے استعمال ہوا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ یہاں پہ لادو جو ہے بیسیکلی اس چیز کو اسے آپ انگلش میں دیکھیں تو یہ لکھا ہے FOAL، فال۔ فال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جو ہے وہ بچہ جسے ابھی پیدائش کے بعد ابھی 1 سال ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گدھی کا بچہ ہے وہ 1 سال ابھی اس کا ہے، مشکل سے چل سکتا ہے، تو اس کے اوپر پہلے کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، نہ کوئی جو ہے اس کے اوپر پہلے کوئی بیٹھا، تو فرسٹ ٹائم جو ہے اس پہ جو بیٹھے وہ یسوع مسیح تھے۔ تو انہوں نے جب اس کی سواری کی اور وہ جیسے ہی یروشلم میں انٹر ہونے لگے تو اس کے اوپر پہلے کپڑے ڈالے گئے، یعنی کہ جو ہے وہ گدھی پہ، اور اس کے بعد یسوع مسیح اس پہ بیٹھے۔ اور یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا واقعہ اس چیز کے بارے میں وضاحت کروں کہ جب کوئی بادشاہ کہیں جو ہے جنگ کے لیے جاتا تھا تو وہ گھوڑے پر جاتا تھا، اور جب وہ کہیں جو بادشاہ ہے وہ صلح کی پیغام سے جاتا تھا تو وہ جو ہے گدھے کا استعمال کرتا تھا۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح نے صلح کے پیغام سے جو ہے یروشلم میں انٹر ہوئے، اور وہ گدھے پر سوار تھے، اور شاہانہ استقبال کیا گیا، اور وہاں پہ اور لوگوں نے بہت سارے جو کھڑے تھے انہوں نے نعرے لگائے اور ہوشنا کے نعرے لگائے۔ بیسیکلی ہوشنا جو ہے یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب جو ہے ایک ایسا جملہ ہے، فریز ہے جس کا مطلب ہے سیو اس، یعنی ہمیں بچا۔ اب وہ خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں بچا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل سے ہی نجات آنی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جان لیا کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے اور یسوع مسیح سے ہی نجات آنی ہے۔ انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ہمیں بچا، یعنی اس کا مطلب ہے ہوشنا ہوشنا۔ اب ہوشنا کے میننگ جو ہے سیو اس، یعنی ہمیں بچا، اور وہ خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو بادشاہ ہے جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور وہ یہی ہے۔ اب جو ہے بائبل مقدس میں ایک اور جگہ جو ہے یہ لکھا ہے، جیسے
अगर मैं पढ़ूं, लिखा है 4 आयत में, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। अब कौन से नबी की मार्फत कहा गया, ये कौन सा नविश्ता है जो पूरा हुआ? अगर हम इसको गौर से समझें कि ये वो नविश्ता है जो पूरा हुआ, तो ये जो है ज़करिया की किताब उसके 9 बाब की 9 आयत में लिखा है, आए बिनते सेऊन तू नहायत शादमान हो, आए दख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। अब ये देखिए ज़करिया की किताब के 9 बाब की 9 आयत में इसका जो है पहले से ही इस नविश्ते का जिक्र कर दिया गया। और यीशु मसीह क्योंकि जो है वो खुदा है, उन्होंने इस चीज़ का पता है कि इस नविश्ते का पूरा होना ज़रूर है, तो इसलिए इस नविश्ते को पूरा करने के लिए और वो सुलह के पैगाम से वो यरूशलेम में एंटर हुए और बैतफिगे के पहाड़ से के पास जब पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने अपने 2 शागिर्दों को कहा कि यहाँ के सामने वाले गाँव में जाओ और वहाँ जो है जब आप एंटर होगे तो वहाँ पे आपको एक गधी का बच्चा जो है बंधा हुआ मिलेगा, और अगर तुम वहाँ से गधे कि बच्चे को जब खोल रहे होगे और कोई तुमसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो, क्यों मतलब चोरी कर रहे हो, कोई गधा यहाँ से गधी का बच्चा लेके जा रहे हो, तो तुम कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है और इसके बाद वो तुम्हें ले जाने देंगे। तो इसी तरह हुआ कि जब उन्होंने वहाँ से एंटर हुए तो उन्होंने जाके दोनों ने गधी के बच्चे को जब खोल रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने ले जाने दिया। उन्होंने जब वो गधी को लेके बच्चे को लेकर आए तो शागिर्दों ने उसके ऊपर कपड़े डाले और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे, और बैठने के बाद जब यरूशलेम में एंटर हुए तो यहाँ पे लिखा है कि जब एंटर हुए तो भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो गई जो खुशी और शादमानी के नारे लगा रही थी। और जैसे अब यहाँ पे ये वाक़े का जिक्र है कि जैसे ही वो यरूशलेम के अंदर एंटर हो जाते हैं तो जिन लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है या ये कौन है, वो यहाँ पे ये लिखा है कि वो पूछ रहे हैं कि ये कौन है। और जब उन्होंने ये जान लिया कि जो भीड़ में जो उनके साथ है उन लोगों ने बताया कि यीशु मसीह है जो नासरत से है और यीशु नासरी है जिसने जो है कई मौजज़ात किए, जब लोग जान गए तो उन सब ने नारे लगाए और बहुत सारे लोगों ने जो है नारे लगाए और कहा कि सेव अस। तो ये एक वाक़या है और इसी चीज़ से अब यहाँ पे खजूर की डालियों का जिक्र है, क्योंकि पाम संडे है तो खजूर की डालियों का ये जिक्र है कि खजूर की डालियाँ जो हैं वो हरी भरी रहती हैं। और इसका इस्तेमाल किया गया कि जब यीशु मसीह एंटर हो रहे थे तो जब बादशाह एंटर होता था तो उससे एक जो है वो खुशी और शादमानी और फतहमंदी की जो ललकार थी उनके पास थी। उन्होंने जब उनके आगे बिछाए कपड़े बिछाए तो कुछ लोगों ने डालियाँ आगे बिछाई और वो यीशु मसीह वहाँ से एंटर हुए। अब खजूर की जो डालियाँ हैं ये निशानदेही करती हैं कि हम फतहमंद हैं, हमें हमारे पास फतहमंदी का निशान है। तो आज के टाइम में जब हमारे पास यीशु मसीह जब हमारे लिए हमारे दिल में एंटर होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें भी खुशी और शादमानी से उसे रिसीव करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है देख मैं तेरे दिल के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तो खोलेगा तो मैं तेरे साथ अंदर आके खाना खाऊंगा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह आज भी हमारे जो है जैसे यरूशलेम में एंटर हो रहे हैं वैसे ही हमारे दिल में भी एंटर होने के लिए वेट कर रहे हैं। हमें यीशु मसीह को रिसीव करना है खुशी और जय शादमानी के साथ और उसे कहना है होशाना के नारे लगाने हैं, यानी सेव अस, हमें निजात दहिंदा हमारा मिल गया और वही हमारी निजात का वसीला है। यीशु मसीह ने अपनी जो है जान दे दी और हमें वो उसको जो है उसका शुक्रिया अदा करना है और खुदा का शुक्रिया अदा करके हमें भी कहना है कि हमें बचा, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा वही है यानी यीशु मसीह। तो ये वाक़या जो है इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। आप इस चीज़ को समझें और इसके खुदा के कलाम को बेहतरीन तौर पर समझ के ये देखें कि यीशु मसीह आज आपके दिल पे खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है कि तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा। और अगर वो अंदर आना चाहता है तो उसे रिसीव करें खुशी के साथ, डालियों के साथ। आप लोगों के हाथों में जो डालियाँ हैं ये खुशी और मसरत को, शादमानी को ज़ाहिर करती हैं और ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि आप फतहमंद हैं। और अगर आप फतहमंद लोग हैं क्योंकि खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो आपको जो है खुदा कहता है कि मैं आए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जो आराम पाना चाहता है वो यीशु मसीह के पास आए और शादमानी के साथ उसको जो है ललकारे और उसे कहे कि शादमानी से उसको पुकारे और कहे कि होशना मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है, आलम वाला पर होशना। थैंक यू।